الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ہماری پیاری پیارے لٹل ڈائز؟ کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ چلیں الحمدللہ سے آج ہماری کلاس جو ہے وہ اب حدیث کی کلاس اسٹارٹ ہونے لگی ہے، تو آپ سب ریڈی ہیں کلاس کے لیے؟ یس الحمدللہ۔ چلیں سب سے پہلے جو ہے میں حدیث سنوں گی آپ سے۔ حدیث سنوں گی کون سی؟ جو لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی۔ کس کس کو یاد ہے؟ چلیں ہینڈ ریز کریں، کس کس کو یاد ہے جو لاسٹ ٹائم حدیث پڑھی تھی؟ کس کس کو یاد ہے؟ اور آج وہ حدیث جو ہے نا وہ گروپ میں بھی سنی جائے گی۔ اگر کسی کو نہیں یاد وہ ایک دوسرے سے سن کے نا یاد کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ گروپ کے لیے ریڈی ہو جائے۔ چلیں اوکے، سب سے پہلے ہم فاطمہ الزہرا سے سنتے ہیں۔ چلیں فاطمہ الزہرا انمیوٹ کیجئے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ افشوا السلام، ٹھیک ہے، افشوا السلام بینکم، ویری گڈ الحمدللہ، بارک اللہ، بہت اچھی سنائی الحمدللہ۔ چلیں نیکسٹ ہم سنتے ہیں اجیا ذیشان سے۔ جی اجیا آپ انمیوٹ کیجئے۔ السلام علیکم باجی۔ وعلیکم السلام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ۔ بارک اللہ، ویری گڈ اجیا، ماشاء اللہ بہت اچھے سے یاد کیا الحمدللہ۔ چلیں نیکسٹ ہم سنتے ہیں حرین سے۔ حرین انمیوٹ کیجئے، یاد کر لیں سب جلدی جلدی جن کو نہیں یاد، کیونکہ گروپ میں آج یہی سنی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جی حرین سنائیے۔
हुरैन आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, कट कट के आ रही है, अपना नेट चेक कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम अरीबा ताहिर, आप अनम्यूट कीजिए। अरीबा अनम्यूट कीजिए। अरीबा का आई थिंक अनम्यूट नहीं हो रहा। चले हम मोहम्मद माहिद, आप अनम्यूट कीजिए। माहिद आपको याद है? माहिद का भी नहीं हो रहा। चले हम सुनते हैं हरीम। हरीम आप अनम्यूट कीजिए। किसी का भी अनम्यूट नहीं हो रहा। चले यूसुफ आप अनम्यूट कीजिए। कोई भी अनम्यूट कीजिए जल्दी से, जिस जिसको याद है जल्दी। जी मेरा हो गया। ओके चलें, सबसे पहले अरीबा आपसे सुनती हूँ, फिर हरीम आपसे, ठीक है? अरीबा आप सुनाइए पहले। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام بينكم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ. वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अरीबा मेरी आवाज ठीक आ रही है आपको? यस मैम. ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, अरीबा को भी याद है। चलें हरीम अब आप सुनाइए। قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم آپس میں سلام کو پھیلاؤ. माशाअल्लाह बारकल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इसका मतलब हमारे लिटिल डाइस याद करके आए हैं। चले वेरी गुड। नेक्स्ट यूसुफ आप अनम्यूट कीजिए। यूसुफ का अनम्यूट नहीं हो रहा, जल्दी जल्दी से अनम्यूट कीजिए। शर्मीन आप कीजिए, और मरियम बतूल आप कीजिए। जल्दी से, ऑप्शन आ रहा है ना आपके पास अनम्यूट योरसेल्फ, तो जल्दी से वहाँ पे क्लिक करें और अनम्यूट करें अपने आप को, ठीक है? ओके शर्मीन का हो गया। चलें जी शर्मीन सुनाइए। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام بينكم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں سلام کو پھیلاؤ. बारकल्लाह माशाअल्लाह वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जिन हमारे लिटिल डाइस को अभी याद नहीं है वो भी जल्दी जल्दी से याद कर लें, ठीक है? क्योंकि आज जो ग्रुप्स में यही हदीस सुनी जाएगी, ठीक है? चलें नेक्स्ट हुरैन आप अनम्यूट कीजिए, आपका नेट ठीक हो गया? हुरैन आप सुनाइए। जी हुरैन بولے بولے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینکم अफशु सलामा, चलिए मेरे साथ السلام पढ़िए। बैनकुम, بینکم आपस में सलाम को आम करो, ठीक है? آپس میں سلام کو عام کرو. वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। चलें हुरैन को भी याद हो गई है, और अब हुरैन जो है वो ग्रुप में भी सुना सकेंगी, ठीक है? याद कर लें अगर थोड़ी सी है। चले ठीक है। नेक्स्ट हम सुनते हैं तकवा से। तकवा अनम्यूट कीजिए। السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम। जी तकवा पढ़िए। قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم آپس میں سلام کو عام کرو. अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड बारकल्लाह। चलिए नेक्स्ट हम सुनते हैं मोहम्मद अरीब से। मोहम्मद अरीब आप अनम्यूट कीजिए। السلام علیکم. वालेकुम अस्सलाम। याद है आपको मोहम्मद? Yes. चलिए सुनाइए। قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام بینکم. वेरी गुड माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अरीब एंड मोहम्मद अहमद दोनों को याद है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले वेरी गुड। चले आज हम जो है एक न्यू हदीस पढ़ेंगे इंशाल्लाह से। जो स्टूडेंट रह गए हैं ना वो मेरे साथ अब न्यू हदीस पढ़ेंगे, ठीक है? चले इंशाल्लाह से हम पढ़ते हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। चले सबसे पहले कौन पढ़ेगा? हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ, ठीक है? चले
सबसे पहले मेरे साथ पढ़ेंगे मोहम्मद माहिद। ठीक है, मोहम्मद माहिद आप अनम्यूट कीजिए। चले मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال رسول الله صلى الله عليه وسلم सम्मल्लाह سمى الله वकुल बियमीनिका। وقل بيمينك बारकल्लाह, माशाअल्लाह, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट मेरे साथ पढ़ेंगे मिनाल अहमद। जी मिनाल अहमद आप अनम्यूट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। जी मिनाल पढ़िए। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिनाल आपका म्यूट हो गया है, अनम्यूट कीजिए, पढ़िए। क़ाल रसूलुल्लाहि, पढ़िए पढ़िए। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم सम्मल्लाह سمى الله वकुल बियमीनिका। وقل بيمينك वेरी गुड। चले ट्रांसलेशन भी पढ़िए। अल्लाह का नाम लो अल्लाह का नाम लो और अपने दाएं हाथ से खाओ। और अपने दाएं हाथ से खाओ। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें क्या आपको लेसन मिल रहा है? क्या मैम करना इसमें कहा हुआ है कि हमें अपने लेफ्ट हैंड से नहीं खाना चाहिए, हमें अपने राइट हैंड से खाना चाहिए और हमें खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए और खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह, बिल्कुल ठीक बताया, माशाअल्लाह मिनाल। चले नेक्स्ट मेरे साथ पढ़ेंगी हरीम। हरीम अनम्यूट कीजिए। हरीम जल्दी जल्दी से अनम्यूट कीजिए। हरीम का नहीं हो रहा। चले मोहम्मद माहिद आप अनम्यूट कीजिए। मिक्स हो गया। हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें पढ़िए। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال رسول الله صلى الله عليه وسلم सम्मल्लाह سلم الله सम्मल्लाह سمى الله वकुल وقل बियमीनिका। بيمينك वेरी गुड, माशाल्लाह। हरीम ने तो बहुत अच्छे से पढ़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड हरीम। चले नेक्स्ट मेरे साथ कौन रह गया? चले यूसुफ आप अनम्यूट कीजिए, आप पढ़िए। यूसुफ क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अस्सलामुअलैकुम टीचर। वालेकुम अस्सलाम। चले यूसुफ पढ़ेंगे मेरे साथ। जी चलें पढ़िए। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال رسول الله صلى الله عليه وسلم सम्मल्लाह سمى الله वकुल बियमीनिका। وقل بيمينك बारकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह यूसुफ, बहुत अच्छा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें नेक्स्ट मेरे साथ कौन पढ़ेगा? अरहान। अरहान अनम्यूट कीजिए। अरहान अनम्यूट कीजिए, आपका अनम्यूट नहीं हो रहा। चलें नेक्स्ट हरीम फातिमा आप अनम्यूट कीजिए। अस्सलामुअलैकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम हरीम। चलें पढ़िए। قال सम्मल्लाह سمى الله वकुल وقل बियमीनिका। بيمينك ओके, बारकल्लाह। चलें ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट मेरे साथ कौन पढ़ेगा? अजिया ज़िशान आप अनम्यूट कीजिए। जवेरिया टीचर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवेरिया मुझे लग रहा है आज बच्चों को एक नई बात बतानी चाहिए, क्या ख्याल है? ये जो हम जी ज़ेर जी ज़बर ज़रूर। पढ़ते हैं, हमें इनके बारे में तो बच्चों को बताना चाहिए ना, कहाँ ज़बर लगी होती है, कहाँ ज़ेर लगी होती है और इसको कैसे पढ़ना होता है ना?
थोड़ा सा इस पे बिल्कुल बात करें। बिल्कुल। आज बच्चों को हदीस तो बहुत अच्छे से माशाल्लाह सारे बच्चे पढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इट मीन सबको अच्छे से याद हो रही है हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? क्या ख्याल है जवेरिया टीचर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी 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 जी। चलें जवेरिया, हम फिर बता देते हैं बच्चों को कि जब तशदीद के नीचे ज़ेर लगी होती है, चाहे वो वर्ड के ऊपर ही हो लेकिन वो ज़ेर होती है, कसरा होती है ना? आप बताएंगी बच्चों को? बिल्कुल। तो फिर इसको बच्चे कैसे पढ़ेंगे? कोई पढ़ के सुनाएगा कि जब हम ज़ेर के साथ पढ़ते हैं तो फिर कैसे पढ़ना होता है हमें? कौन बताएगा? किससे पूछें हम लोग? जी जवेरिया टीचर, किससे पूछना है? चले हम पूछते किसका अनम्यूट हैं। है? मोहम्मद माहिद का अनम्यूट है ना? माहिद आप बताएंगे कैसे पढ़ेंगे इसको? चले फातिमा तो ज़ारा से पूछ लेते हैं, मेरे पास सबसे पहला नाम उनका आ रहा है। फातिमा अनम्यूट करें। मैम हमें पता चाहिए कि इधर कौन सा कायदा हो रहा है और जबर आ रही है, इसको कितने काउंट लंबा करें ऐसे। हाँ वेरी गुड। और इसको कैसे पढ़ेंगे फातिमा, मुझे पढ़ के सुनाएंगी इसको? सम्मिल्लाह कैसे? माशाल्लाह, लेकिन यहाँ तो ज़ेर है फातिमा, आप तो सम्मल्लाह पढ़ रही हैं, ये तो सम्मिल्लाह है ना? दोबारा मैम पढ़ेंगी? इधर तो जबर है। हाँ यही तो बात आप लोगों को बतानी थी मैंने, इसीलिए तो मैं कह रही थी जवेरिया टीचर से कि टीचर हम आज ये बात बताते हैं बच्चों को। देखिए सब लोग गौर से देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, जज़ाकल्लाह खैर, बिल्कुल। सब लोग स्क्रीन पे गौर से देखेंगे। अब अगर यहाँ पे ये लेटर है मीम, मीम के ऊपर ये तशदीद लगी हुई है, डब्ल्यू की तरह का छोटा सा एक साइन बना हुआ है, इसे बोलते हैं तशदीद। सब बच्चों को पता होना चाहिए इसे क्या कहते हैं, तशदीद कहते हैं। और जब इसके नीचे कोई हरकत होती है तो वो जेर होती है, जबर नहीं होती। ओके, तशदीद के नीचे जब होती है कोई वो हरकत तो वो जेर होती है। हम इसको सम्मल्ला नहीं पढ़ेंगे, ये नई इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए। अब आप बड़े हो गए हैं ना, तो आपको ऐसी चीजें भी तो सीखनी है। अब जवेरिया टीचर आपको ऐसी बातें भी तो बताएंगी ना, तो फिर सब मिलके इसको पढ़ें आप जवेरिया टीचर के साथ। सम्मिल्लाहा, नॉट अ सम्मल्लाहा। ओके, चलें जी पढ़ें सब लोग जवेरिया टीचर के साथ। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर रिफत बाजी, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। चलें अब हम पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा मेरे साथ? अल्हम्दुलिल्लाह से एक न्यू चीज सीखी है हमारे लिटिल गाइस ने। चलें मेरे साथ पढ़ेंगे। जी ज़ैनब आप अनम्यूट कीजिए, ज़ैनब एंड ज़हरा जी मैम। पढ़िए। चलिए मेरे साथ पढ़िए। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मिल्लाह सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिका वकुल बियमीनिका। बारकल्लाह। चलें ट्रांसलेशन भी पढ़िए ज़ैनब। अल्लाह का नाम लो और अपने दाएं हाथ से खाओ। बारकल्लाह, वेरी Messenger गुड। of Allah क्या करना sallallahu चाहिए alaihi फिर wasallam ज़ैनब? said, take the name of Allah and eat with your right hand. बारकल्लाह, वेरी गुड। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? हमें ऐसे ही करना चाहिए, जी राइट हैंड से खाना चाहिए और अल्लाह का जी नाम लेना चाहिए। जी, हमें बिस्मिल्लाह चले पढ़ के खाना खाना चाहिए। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह से नेक्स्ट मेरे साथ पढ़ेंगी अनाया। अनाया अनम्यूट कीजिए। चलें अनाया पढ़िए। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाया पढ़िए। जी अनाया, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस टीचर। चलिए मेरे साथ पढ़िए, ठीक है। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्मिल्लाह वकुल
बियमीनिका। जी अनाया पढ़िए। बियमीनिका। अनाया मेरे साथ पढ़िए, ठीक है? बारकल्ला, वेरी गुड, माशाल्लाह। अनाया बहुत अच्छा पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। चलें इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है जी? क्या कह रही हैं अनाया? चलें नेक्स्ट हम काशान से पढ़वाते हैं। काशान आप पढ़िए। काशान अनम्यूट कीजिए जल्दी से। चले महा मोही, आप अनम्यूट कीजिए। महा जल्दी से अनम्यूट कीजिए, आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा। अस्सलामुअलैकुम टीचर, वालेकुम अस्सलाम। जी पढ़िए मेरे साथ। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सम्मिल्लाह सम्मिल्लाह वकुल बियमीनिका। वकुल बियमीनिका। अल्लाह का नाम लो और अपने दाएं हाथ से खाओ। अल्लाह का नाम लो, अपने दाएं। वेरी गुड। चलें अल्हम्दुलिल्लाह से आप सबने ये हदीस याद करके, यानी अच्छा मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है। चलें हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है? मैं उससे पूछूंगी कि आप सब जो हैं किस तरह से हदीस याद करते हैं, कैसे याद करते हैं? घर में याद भी करते हैं या बस ऐसे सुन के सुना देते हैं? चले हम पूछते हैं अरीबा ताहिर से। अरीबा ताहिर आप बताइए, आप हदीस को किस तरह से याद करती हैं? जी चले हम पूछते हैं मिनाल अहमद। मिनाल अहमद आप अनम्यूट कीजिए। हदीस को किस तरह से याद करते हैं? घर में पढ़ते हैं या एक दूसरे को सुनाते हैं? सिस्टर को किस तरह से याद करते हैं, बताएंगे? पहले मैं आपके क्या कह रही है मिनाल, समझ नहीं आ रही। चले हम तकवा से पूछते हैं। तकवा आप बताइए, आप हदीस किस तरह से याद करते हैं? जो आपको लेसन मिलता है नेक्स्ट डे के लिए, जो हदीस मिलती है उसको कैसे याद करते हैं? मैं उस हदीस को बहुत दफ़ा पढ़ती हूँ और किसी को सुनाती हूँ और उससे मुझे लर्न हो जाती है। ओह वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। हमारे लिटिल गाइस तो एफर्ट्स करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से याद करते हैं, इसका मतलब वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चले हम जासिया आमिर से भी पूछते हैं कि जासिया आमिर कैसे पढ़ती हैं, याद कैसे करती हैं? बाजी पहले मैं इसको पढ़ती हूँ, फिर मैं जब याद कर लेती हूँ तो फिर मैं अपनी मम्मा को सुनाती हूँ। ओह वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी मम्मा को सुनाती हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिटिल गाइस तो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से हदीस को याद भी करते हैं, घर में पढ़ते भी हैं। मुझे ये था कि मुझे लगता था कि घर में याद नहीं करते लिटिल गाइस, नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से याद करते हैं सब। चलें अल्हम्दुलिल्लाह से अब हमारी जो है नेक्स्ट क्लास का स्टोरी टाइम का वक्त हो गया है, ठीक है? मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सबके? अच्छा अनम्यूट नहीं हो रहा इसलिए नहीं बात कर रहे हैं। सही है, अभी हम अनम्यूट करते हैं इंशाल्लाह और आप लोग अपने आंसर करेंगे। हम अपनी क्लास का आगाज करते हैं इंशाल्लाह विद द नेम ऑफ अल्लाह सुब्हाना व तआला, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम सीरा स्टोरी, यस हम सीरा स्टोरी सुनने जा रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है? तो अब सब रेडी हैं, सबने गौर से सुनना है। चलिए पहले तो मुझे ये बताएं, आप लोग ये बताएं मुझे, ठीक है? अब आप लोग मुझे ये बताएं, जिनसे पूछूंगी वो बताएंगे कि अभी तक हमने कितने गज़वात पढ़े हैं। चलें कौन बताएगा मुझे? जासिया आमिर से पूछे। जासिया आमिर आप बताएंगी मुझे अभी तक हमने कितने गज़वात पढ़े हैं और कौन कौन से पढ़े हैं? कोई नाम याद है?
जासिया को जासिया का अनम्यूट नहीं हो रहा। चले हम सभी मसूद से सभी आपका अनम्यूट हो रहा है, अनम्यूट करें। टीचर मैं कभी क्लास लेता था कभी नहीं लेता था तो मुझे इतना नहीं पता। मैंने गज़वा ओहद की सीरा स्टोरी में सुनी है और पिछली दफा ट्रेंच की सुनी है। वेरी गुड सभी, जो आपने सुनी है माशाल्लाह वो आपको याद है अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे पहले हमने पढ़ी थी कौन सा गज़वा, तकवा आप बताएंगी? सभी ने तो बिल्कुल सही आंसर दिया, 2 गज़वात का नाम उन्होंने बिल्कुल सही बताया, गज़वा खंदक यानी बैटल ऑफ ट्रेंच एंड देन ही सेड गज़वा ओहद। एक और रह गई हमारी, वो कौन मुझे बताएगा? वो भी किसी से पूछते हैं, कौन बच्चा बताने जा रहा है मुझे? शर्मीन अमजद आप बताएंगी मुझे? जी मिस, बैटल ऑफ बदर। बदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बदर पढ़ी थी, वेरी गुड। तो अब हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह आज का नया टॉपिक, और वो टॉपिक क्या है अभी आप लोगों के सामने आ जाएगा इंशाल्लाह। ये वाली जो है बैटल ऑफ जो ट्रेंच थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम कंप्लीट कर ली थी। आज का हमारा टॉपिक है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, जिसको आप लोग उर्दू में जानते हैं सुलह हुदैबिया के नाम से, ठीक है? तो सब ने इसको गौर से सुनना है, बिकॉज आप लोगों के जो ग्रुप्स होंगे उसमें टीचर आपसे इस स्टोरी के बारे में क्वेश्चंस करेंगी, और क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग तभी अच्छे से अपने टीचर को बता पाएंगे जब आप लोग अच्छे से सुनेंगे, अटेंटिवली सुनेंगे, है ना? और अपने नोट्स भी लेंगे, लिखेंगे भी, अपने पास नोट करेंगे क्या क्या आप लोग सुन रहे हैं आज। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉपिक लिखिए ट्रीटी ऑफ हुदैबिया यानी सुलह हुदैबिया। अच्छा जी, हम शुरू करते हैं, दुआ कर लेते हैं पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, फिर हम शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है जी, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया ये हुई कब थी? ये हुई थी ज़िलक़दा, सॉरी मैं अभी स्लाइड्स ले आती हूँ। अब चलें, हाँ जी, ये हुई थी ज़ुल्क़ादा 6 हिजरी में। ओके, इसकी डेट आपको मालूम होनी चाहिए। और अब ये हुआ क्या था, एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ड्रीम देखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्रीम में क्या देखा कि वो जो हैं वो उम्रा करने जा रहे हैं। और उम्रा करने कहाँ जाते हैं? मक्का में जाते हैं, है ना? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो घर है बैतुल्लाह है, वहाँ पे उम्रा करने जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ड्रीम में यही देखा कि वो उम्रा करने जा रहे हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये ख्वाब आया तो आप बहुत खुश हुए, और आपने सबको बताया कि हम उम्रा करने जाएंगे। आपने सहाबा को भी इसके बारे में बताया, सहाबा को भी इसके बारे में बताया। लेकिन आपको पता है क्या हुआ? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे सहाबा को इकट्ठा किया, और आपको पता है कितने सहाबा थे? 1400 सहाबाज थे। 1400 सहाबाज, यानी उनमें अंसार भी थे और उनमें मुहाजिरीन भी थे। वो सब मिल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करने के लिए तैयार हो गए, और उन्होंने अपने एनिमल्स भी ले लिए जो वहाँ पे सेक्रीफाइस करने थे, और सब जो है अपने एनिमल्स को लेके खुशी खुशी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल पड़े उम्रा करने के लिए। लेकिन जैसे ही कुरैश को मालूम हुआ कि मुसलमान उम्रा करने आए हैं, उन्होंने कहा हम तो उनको उम्रा करने नहीं देंगे, हम तो उनको मक्का आने नहीं देंगे, और खाना काबा में भी जाने नहीं देंगे। इसके लिए उन्होंने पता है किसको तैयार किया? उन्होंने खालिद बिन वलीद को तैयार किया, और खालिद बिन वलीद अपनी आर्मी के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को रोकने के लिए अल-गमीम यानी एक जगह थी वहाँ पहुँच गया, और वहाँ उसने जाके क्या किया? रास्ता बंद कर दिया। अब मुसलमान जब मदीना से आ रहे थे तो उनको मक्का जाने में प्रॉब्लम होनी थी, बिकॉज अब रास्ते में तो वो आर्मी बैठी हुई थी और वो मुसलमानों पे अटैक कर सकते थे। अब मुसलमान कैसे जाएंगे? रास्ते में वो तो फंस चुके थे। आगे किसकी आर्मी थी? खालिद बिन वलीद की आर्मी थी। अब आगे क्या हुआ? जब आगे बढ़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए, और आपको ये खबर मिल चुकी थी कि वहाँ तो कुरैश ने हमें रोकने के लिए तैयारी की हुई है, हम कैसे मक्का तक जाएंगे, हम कैसे उम्रा करेंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया?
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ چینج کر لیا. انہوں نے بھی ایک اسٹریٹجی لگائی اور اپنا راستہ چینج کر لیا. انہوں نے کہا کہ اب ہم اور راستے سے جائیں گے, جس راستے میں خالد بن ولید بیٹھے ہوئے ہیں ہم وہ راستہ ہی نہیں لیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیمل تھی وہ چلتے 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 ایک جگہ پہ رک گئی. اور آپ کو پتہ ہے اس کا نام کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیمل کا؟ اس کا نام تھا قصوہ. اور وہ قصوہ پتہ ہے کہاں جا کے رک گئی؟ حدیبیہ میں جا کے رک گئی. اور حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم یہیں پہ رکیں گے, ابھی ہم یہاں پہ ویٹ کریں گے اور اب ہم آگے ابھی نہیں بڑھیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے سب نے مل کے وہاں پہ کیا کیا؟ کیمپس لگا لیے. کہاں پہ؟ حدیبیہ میں. حدیبیہ ایک جگہ ہے, ٹھیک ہے. حدیبیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سب نے کیمپس لگا لیے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیمل تھی قصوہ وہ بھی وہیں بیٹھ گئی. اچھا, لوگوں نے کہا قصوہ تو چل ہی نہیں رہی ہے, یہ کیوں نہیں چل رہی ہے, اس کو کیا وہ پرابلم ہو گئی ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قصوہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے, اس لیے یہ رک گئی ہے, اسی لیے ہم یہیں ٹھہریں گے, ہم ابھی آگے نہیں بڑھیں گے. تو کہاں پہ ٹھہرے وہ سب لوگ؟ وہ سب لوگ ٹھہرے حدیبیہ میں. اب قریش نے کیا کیا؟ قریش نے کہا ہم مسلمانوں کے ساتھ بات کریں گے اور ان کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے. اس سلسلے میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مکہ سے مسلمانوں کے پاس حدیبیہ میں اپنا ایک ایمبیسڈر بھیجا, اپنے ایک بندے کو بھیجا, اس کا نام تھا بدیل بن ورقہ. اور بدیل بن ورقہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, مسلمانوں کے پاس آتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے بتاتے ہیں بھی دیکھو ہم یہاں پہ فائٹ کرنے بالکل نہیں آئے ہیں, ہم تو جنگ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں, ہم تو اچھے سے آئے تھے بس عمرہ کرنے کے لیے, اور ہمارا تو کوئی پرپس نہیں ہے, ہم تو قریش کے ساتھ صلح کرنے کو بھی تیار ہیں. تو بدیل کی یہ بات جو ہے نا, انہوں نے جا کے جب قریش کو بتائی, نان بلیورز کو بتائی, تو ان کو اچھی نہیں لگی. انہوں نے اپنے ایک اور آدمی کو بھیجا. انہوں نے کس کو بھیجا پھر؟ انہوں نے حلیس بن اکرمہ کو بھیجا. حلیس بن اکرمہ کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا جلدی کرو جلدی کرو, یہ جو آ رہا ہے نا یہ انسان حلیس بن اکرمہ, یہ جو اینیملز ہوتے ہیں نا سیکریفائس کرنے والے اینیملز, ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے سارے اینیملز کو کھڑا کر دو اس کے سامنے, یہ اس کی رسپیکٹ کرے گا اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے سارے اینیملز کو سامنے کھڑا کر دیا, اور خود بھی لبیک اللہم لبیک کہنے لگ گئے اور اس کو ویلکم کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے جب یہ سب کچھ کیا تو حلیس تو بڑا خوش ہوا. اس نے جا کے قریش سے کہا کہ آپ لوگ ان کو کیوں روکتے ہو, وہ تو صرف عمرہ کرنے آئے ہیں, آپ لوگ ان کو عمرہ کرنے دو مسلمانوں کو. لیکن قریش تو بہت ہی بیڈ پیپل تھے, آپ کو پتہ ہی ہے نا. تو قریش نے کہا نہیں حلیس, آپ کو نہیں پتہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے, آپ کی بات ہم نہیں مان رہے, ہم کسی اور کو بھیجیں گے مسلمانوں کے ساتھ تاکہ وہ مسلمانوں سے بات کرے اور پتہ چلے مسلمان یہاں کیوں آئے ہیں اور کیا کرنے آ رہے ہیں. حالانکہ سب نے بتایا وہ تو عمرہ کرنے آ رہے ہیں, وہ تو فائٹ کرنے تھوڑی آ رہے ہیں. تو پھر قریش نے کس کو بھیجا؟ عروہ بن مسعود کو بھیجا. عروہ بن مسعود جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور صحابہ بھی وہیں پہ ہوتے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی وہی بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں, ہم کوئی فائٹ کرنے نہیں آئے, ہم تو ان کے ساتھ اچھے سے صلح کرنا بھی چاہتے ہیں قریش کے ساتھ. تو اب عروہ جو ہے وہ واپس جاتا ہے قریش کے پاس اور سب کو جا کے بتاتا ہے کہ دیکھو مسلمان جو ہیں نا, جو صحابہ ہیں, وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, جو محمد ان کو کہتے ہیں وہی وہ سب کرتے ہیں. ایون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وضو کرتے ہیں تو ان کے پانی کو بھی وہ صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے, اس پانی کی بھی اتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. تو اب تم لوگ جو ہے وہ ان سے فائٹ مت کرو. تو قریش کو تھوڑا خیال آیا کہ ہاں یہ سب لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں, تو ہمیں جو ہے نا ان سے فائٹ نہیں کرنی چاہیے, ہمیں بھی ان کے ساتھ صلح کر لینی چاہیے. تو اس طرح سے قریش کے دل میں تھوڑا سا صلح کا خیال پیدا ہو گیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ حدیبیہ میں ویٹ کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کیا کہ اب ہم اپنا ایک ایمبیسڈر قریش کے پاس بھیجیں گے اور وہ جا کے بتائے گا کہ مسلمان یہاں کیوں آئے ہیں اور ہمارا پرپس کیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ کیا ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجیں گے, وہ جا کے قریش کے ساتھ بات کریں گے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیوں بھیجا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
اس لیے بھیجا کہ وہ قریش کو جا کے بتائیں کہ ہم لوگ یہاں صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہم یہاں کچھ نہیں کرنے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ مکہ میں جو مسلمان ہیں ان کو بھی حضرت عثمان جا کر بتائیں کہ جب اسلام جو ہے اس کو وکٹری مل جائے گی تو سب لوگ جو ہیں بالکل فری ہو جائیں گے، کسی پہ کوئی ٹارچر نہیں ہوگا، ان کو ہیپی نیوز سنا دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا حضرت عثمان سے۔ تو اب کیا ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جاتے ہیں وہاں پہ قریش کے ساتھ جا کے بات کرتے ہیں، قریش نے بھی اچھے سے ان کی بات سنی، انہوں نے بھی ان کے ساتھ فائٹ نہیں کیا، حضرت عثمان نے بھی بہت اچھے سے ان کے ساتھ بات کی، لیکن پتہ کیا ہوا، حضرت عثمان کو واپس آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، ٹھیک ہے، بات کرنے میں اور ساری نیگوشیشن کرنے میں، ساری پرابلمس کو سالو کرنے میں حضرت عثمان کو تھوڑی دیر ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا، جیسے ہی حضرت عثمان کو دیر ہوتی ہے اور ایک وہاں پہ ریومر پھیل جاتی ہے، وہ ریومر پتہ کیا تھی، سب لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قریش نے کل کر دیا، ان کو مرڈر کر دیا۔ یہ نیوز جب مسلمانوں کو ملتی ہے تو مسلمان تو بہت غصے میں آ جاتے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت برا لگتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا ایک ایمبیسڈر قریش کے پاس بھیجیں اور وہ اس کو کل کر دیں، اٹ مینز وہ ہم تو ان سے فائٹ کریں گے جب تک کہ ہم ان سے ریونج نہ لے لیں۔ یہ ریومر کیا تھی، یعنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کیا کر دیا گیا ہے، کل کر دیا گیا ہے۔ اب مسلمان تو بہت غصے میں تھے اور سب جو ہے وہ پلیج لینے کے لیے تیار ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم وار کے لیے تیار ہیں، ہم ضرور وار کریں گے قریش کے ساتھ، بیکاز ہم کیا کریں گے، ہم ریونج لیں گے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مرڈر کا۔ اور پھر کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، پھر کیا ہوا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑے ٹری کے نیچے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں پہ موجود تھے، اور سارے صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک بیعت لی، وہاں ایک پلیج کیا، اور وہ پلیج کیا تھا کہ ہم تب تک یہاں سے نہیں جائیں گے جب تک کہ ہم حضرت عثمان کے مرڈر کا ریونج نہیں لے لیں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ انہوں نے کیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کل کیا، ہم ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے، بیکاز انہوں نے رانگ کیا تھا نا حضرت عثمان کو کل کر کے، اور سب نے ایک دوسرے کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا اور سب نے یہ پلیج لیا اور سب ریڈی ہو گئے حضرت عثمان کا ریونج لینے کے لیے۔ اب یہاں دیکھیں مسلمان کتنے بریو تھے نا، صحابہ کتنے بریو تھے، اور اپنے صحابی نبی حضرت عثمان سے کتنا لو کرتے تھے، سب کو ایک دوسرے کا کتنا خیال تھا کہ اگر ان کو کسی نے مار دیا ہے تو ہم ان کا ریونج لیں گے، کیونکہ انہوں نے غلط کیا ہے، ایک رانگ بات تھی نا، ایک رانگ بات جب ہوتی ہے تو سب کو غصہ آتا ہے، برا لگتا ہے۔ تو اب کیا ہوا، کچھ دیر کے بعد حضرت عثمان واپس آ گئے اور سب کو پتا چلا یہ کیا، حضرت عثمان تو الائیو ہیں، اور یہ ریومر جو تھی وہ فیک تھی، کسی نے ایسے ہی یہ بات پھیلا دی تھی۔ تو مسلمانوں نے پھر وار نہیں کی اور مسلمانوں نے کہا کہ حضرت عثمان تو واپس آ گئے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے اس بیعت کا، اس پلیج کا ایک نام ہے، اور وہ پلیج کا نام کیا ہے، پلیج آف رضوان، یہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے، اسے بیعت رضوان کہتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارے صحابہ نے لی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے صحابہ سے بہت ہیپی ہوئے تھے کہ ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا اچھا پلیج میں حصہ لیا اور سب نے پارٹیسپیٹ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت زیادہ ان کی جو ہے وہ ان سے ہیپی ہوئے، اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر کیا پلیج آف رضوان کا، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، پلیج آف رضوان، یعنی بیعت رضوان۔ تو اب کیا ہوا، اب یہ نیوز تو فیک نکلی، لیکن اس کا ایک بڑا اچھا ایفیکٹ ہوا، وہ ایفیکٹ کیا ہوا کہ سارے قریش کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان تو بڑے اسٹرانگ ہیں، وہ تو بڑے بریو ہیں، وہ تو کسی بھی وقت ہم سے فائٹ کر سکتے ہیں، وہ تو کبھی بھی بیٹل کے لیے ہم سے تیار ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اب ہم مسلمانوں کو نہیں روکیں گے عمرہ کرنے کے لیے، ہم ان سے صلح کر لیں گے، لیکن اس صلح کی، اس کی جو ٹریٹی ہے اس کی کچھ کنڈیشنز ہوں گی، اور وہ کنڈیشنز کیا ہوں گی، اس کے لیے قریش نے اپنا ایک بندہ، اپنا ایک ایمبیسڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، اس کا نام کیا تھا، اس کا نام تھا سہیل بن عمر،
اور سہیل بن عمر جب آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو کچھ کنڈیشنز بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کنڈیشنز مانیں گے تو ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیں گے. اور یہ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں یہ پتہ کس نام سے فیمس ہے؟ یہی کنڈیشنز فیمس ہے ٹریٹی آف حدیبیہ کے نام سے. جگہ کا نام حدیبیہ تھا. وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ صلح کا ایگریمنٹ کیا, کانٹریکٹ کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کانٹریکٹ کو سائن کیا. اسی لیے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. صلح حدیبیہ یا ٹریٹی آف حدیبیہ کہا جاتا ہے. اس کی کنڈیشنز کیا کیا تھیں آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے, بیکاز یو آل آر ماشاء اللہ دائز آف دین, تو آپ نے دوسروں کو بھی تو بتانی ہے نا. سب سے پہلی صلح کی جو کنڈیشن تھی وہ یہ تھی, دا پروفٹ وڈ کم بیک نیکسٹ ایئر, یعنی اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے, عمرہ کرے بغیر واپس چلے جائیں گے. یہ مسلمانوں کے لیے سیڈ نیوز تو تھی, مسلمانوں کو اچھا نہیں لگ رہا تھا, بٹ مسلمانوں نے یہ بات ان کی مان لی, بیکاز مسلمان فائٹ کرنا نہیں چاہتے تھے نا. فائٹ تو اچھی بات نہیں ہوتی, مسلمان تو چاہتے تھے سب کچھ پرابلم ویسے ہی سالو ہو جائے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ کنڈیشن مان لی کہ چلیں ٹھیک ہے, ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے, ہم نیکسٹ ایئر آئیں گے اور پھر ہم لوگ عمرہ کریں گے. اور دوسری کنڈیشن یہ تھی کہ 10 ایئرز تک اب مسلمانوں میں اور قریش میں دیر ول بی نو فائٹ, کوئی بیٹل نہیں ہوگی, سب آرام سے رہیں گے, کوئی دوسرے کے ساتھ فائٹ نہیں کرے گا. کتنے سالوں تک؟ فار 10 ایئرس. تو یہ بھی دوسری کنڈیشن تھی. یہ تو اچھی کنڈیشن تھی نا, سب سکون سے رہیں گے, کوئی فائٹ نہیں کرے گا. اور ایک اور کنڈیشن تھی وہ یہ تھی, وہ بھی بڑی بیڈ کنڈیشن تھی, اچھی کنڈیشن نہیں تھی, لیکن مسلمانوں نے مان لی, بیکاز مسلمان تو سب کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہتے ہیں نا, مسلمان تو کسی کو پرابلم نہیں دینا چاہتے. تو مسلمانوں نے یہ مان لیا. اس میں کنڈیشن کیا تھی؟ قریش نے بولا کہ اگر کوئی قریش کا بندہ مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جائے گا تو مسلمان اس کو مکہ واپس بھیج دیں گے, لیکن اگر کوئی مسلمانوں کا ایک بندہ مدینہ سے مکہ آ جائے گا قریش کے پاس تو قریش اس کو واپس نہیں کریں گے. تو یہ تو بیڈ تھنگ تھی نا, بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی مان لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر سائن کر دیے. اور آپ کو پتہ ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حضرت علی سے کہا کہ آپ یہ لکھو ٹریٹی اور اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا, تو قریش پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہم تو رحمان کو نہیں جانتے, ہم تو یہ نہیں لکھنے دیں گے, آپ یہاں لکھیں بسمک اللہم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, ہم یہ بھی مان لیتے ہیں, ہم نہیں لکھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہم آپ جو کہتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں, بسمک اللہم لکھ دیتے ہیں. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہاں لکھو محمد رسول اللہ, یعنی محمد رسول اللہ نے یہ بات لکھوائی. اب قریش کو پھر پرابلم ہو گیا, انہوں نے کہا نہیں ہم یہ بھی نہیں لکھنے دیں گے, محمد رسول اللہ نہیں لکھنے دیں گے, ہم تو کہتے ہیں یہاں لکھو محمد بن عبداللہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا چلو ٹھیک ہے علی, آپ ایسے کرو کہ اس کو ریز کر دو اور آپ لکھ دو محمد بن عبداللہ. حضرت علی کو بالکل اچھا نہیں لگا, انہوں نے کہا کہ میں تو یہ نہیں کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود سے کانٹیکٹ پکڑا, اس میں سے وہ ڈیلیٹ کر دیا اور اس کی جگہ لکھ دیا محمد بن عبداللہ. اب دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کائنڈ تھے, کتنے پیشنٹ تھے, انہوں نے ان کی ہر بات مانی, صرف اس لیے کہ وہ اپنے دین کا کام کر سکیں, وہ صلح سے رہ سکیں, وہ فائٹ نہ کریں, کسی کو پرابلم نہ دیں. اتنے پیارے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور اتنا خیال کرتے تھے سب کا, اور اتنا سوچتے تھے سب کے بارے میں. صحابہ کو تو اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ساری باتیں مانتے جا رہے ہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ رہے تھے اٹس اوکے, ایک دن اللہ تعالیٰ ہمیں وکٹری دے گا, ایک دن ہم قریش کو ڈیفیٹ کر دیں گے, آپ پریشان نہیں ہو, اللہ تعالیٰ اپنا پرومس فلفل کرے گا, کیونکہ اللہ نے پرومس کیا ہے کہ ایک دن اسلام پورا وکٹری کرے گا, ہے نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کو بھی تسلی دیتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے. اور ایک مزے کی بات میں بتاؤں آپ لوگوں کو کیا ہوا, جیسے ہی یہ ٹریٹی لکھی جا رہی تھی, جیسے یہ کانٹیکٹ لکھا جا رہا تھا, وہ جو بندہ تھا نا قریش کا سہیل بن عمر, ان کا بیٹا آ جاتا ہے فوراً, اور ان کا بیٹا بھاگا بھاگا آتا ہے, ابو جندل اس کا نام ہے. اور ابو جندل جب آتا ہے نا بھاگا بھاگا, وہ جو باندھا ہوا ہوتا ہے چینز کے ساتھ, تو وہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں, مجھے اپنے پاس رکھیں, مجھے ان سے سیف کر لیں قریش سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا سہیل بن عمر سے کہ دیکھو ابھی ٹریٹی نہیں لکھی گئی ہے, تو اب جو ہے وہ تم اس کو میرے لیے چھوڑ دو, لیو ہم فار مائی سیک. تو پتہ ہے سہیل بن عمر کیا کہتا ہے, نو آئی ول ناٹ ڈو دس, آئی وانٹ لیو ہم فار ایون یور
योर सेक, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, आप जंदल को हमारे पास वापस करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल से कहा आप वापस चले जाओ, अभी हमने ट्रीटी कर रहे हैं, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अबू जंदल कहते हैं आप लोग मुझे वापस भेज देंगे, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है उसे कहा, क्या कहा, उसे कहा आप सब्र करो, आप सब्र से काम लो, आपको अल्लाह ताला हेल्प करेगा, आपको और बाकी सारे मुसलमानों को अल्लाह सेव करेगा, आप अल्लाह पे ट्रस्ट करो और आप सब्र से काम लो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पेशेंट थे, उन्होंने अबू जंदल को छोड़ दिया और वापस कुरैश में जाने दिया। देखिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ कितना अच्छा करते थे, है ना। अबू जंदल को भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त समझाया कि देखो अभी हम इस प्रॉब्लम में नहीं पड़ते हैं, अभी आप चले जाओ, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ता निकालेगा, अल्लाह ताला आपको सेव करेगा। तो इस तरह से उन्होंने ये सारा प्रॉब्लम जो है वो अच्छे से टैकल कर लिया। और फिर जब ये ट्रीटी कंप्लीट हो गई, सुलह हुदैबिया की कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सारे सहाबा से अब आप लोग उठो, अब हमें वापस जाना है, अब हम उम्रा नहीं करेंगे, लेकिन हमें जाने से पहले, जब हम मदीना जाएंगे उससे जाने से पहले हमें क्या करना है, हमें अपने एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना है, हमें उनको स्लॉटर करना है, बिकॉज हम लोग सेक्रीफाइस के लिए लेके आए थे इन एनिमल्स को, तो हम यहीं पे सेक्रीफाइस करेंगे और अपने हेड जो है वो शेव करेंगे और फिर हम लोग मदीना वापस चले जाएंगे। अब सारे सहाबा बहुत सैड हो गए, उन्होंने कहा हम तो ये नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही देखा कि सहाबा नहीं कर रहे हैं, वो अपने एनिमल्स को स्लॉटर नहीं कर रहे हैं और अपने हेड शेव नहीं कर रहे हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उठे, अपने एनिमल को स्लॉटर किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हेड को शेव किया। और सारे सहाबा ने जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह करना शुरू कर दिया और सब ने जो है वो अपने एनिमल्स को स्लॉटर कर दिया। व्हेन ही डिड हिमसेल्फ एवरीवन फॉलोड, सब ने जो है वो इसी तरह किया जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु बहुत सैड थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर कहते हैं हज़रत उमर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ये विक्ट्री है, हम उम्रा के बगैर वापस जा रहे हैं, हमने उनकी बातें सारी मान ली हैं, क्या ये विक्ट्री है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हाँ उमर ये विक्ट्री है, एक दिन आप देखोगे अल्लाह ताला हमें विक्ट्री देंगे और हम उम्रा भी करेंगे और हम कुरैश को डिफीट भी करेंगे। तो हज़रत उमर फिर ये सुनकर खुश हो जाते हैं। पर इस तरह मुसलमान जो है वो बग़ैर उम्रा किए वापस चले जाते हैं। लेकिन आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ, लास्ट बात है जो गौर से सुननी है आपने, वो ये है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ट्रीटी साइन किया और सब जो है वो वापस चले गए और 10 इयर्स तक कोई फ़ाइट नहीं हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हेल्प ऐसे की कि जो खालिद बिन वलीद था, जो मुसलमानों का इतना बैड एनिमी था, हर जगह पे मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था, अल्लाह ताला ने उसको मुसलमान कर दिया, वो मुसलमान हो गया और वो मुसलमान होकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले गए और उन्होंने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, मैं मुसलमान होता हूँ और मैं शहादा देता हूँ, मैं कहता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत खुश हुए और उनके साथ और 2 सहाबी थे, वो कौन थे, हज़रत अमर बिन आस थे और उस्मान बिन तलहा थे। इन तीनों को अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए क्या कर दिया, हेल्पफुल बना दिया। वो जो मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम बन रहे थे, अब मुसलमानों के साथ वो काम करने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हेल्प करना शुरू कर दी थी इस सुलह हुदैबिया के बाद। फिर क्या हुआ, आगे क्या होता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों ने गौर से सुना होगा और अपने टीचर को आंसर करने के लिए भी तैयार होंगे। जी सभी मसूद, आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप अनम्यूट करके जल्दी से पूछें, फिर आप लोगों की एक्टिविटी का टाइम शुरू होने जा रहा है। मिनाल अहमद, आपको कुछ कहना है, आप भी अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। सभी आपको कुछ कहना है तो जल्दी से अनम्यूट करें। चलें, किसी को कुछ नहीं कहना तो ठीक है। फातिमा तो जोहरा का हैंड रेज है, फातिमा आपको कुछ कहना तो आप अनम्यूट करके पूछ सकती हैं। बाजी फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके साथ सहाबी लोगों ने उम्रा नहीं किया था? नहीं किया फातिमा उन्होंने उम्रा, बिकॉज उन्होंने कहा था कि अब हम इस साल उम्रा नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट ईयर आएंगे। तो उस साल वो उम्रा करे बगैर ही वापस चले गए थे। ठीक है जी। शाहजैन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? थोड़ा
चले कोई बात नहीं, अब रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा शाहजैन, ठीक है? रिकॉर्डिंग से सुन के अपना लेसन कंप्लीट कर लीजिएगा। चलें जी, हम यहीं तक रखते हैं, आप लोग अपने जो है वो एक्टिविटी के लिए रेडी हो जाएं। मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allah. जी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल है आप सबके? मैम आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमेशा की तरह आप सबकी वॉइस सुन के, आप सबको देख के जो है बहुत एक्टिव हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मेरे सामने तो सिर्फ माशाल्लाह मोहम्मद अरीब, मोहम्मद अहमद, हना वली और हुरैन की वीडियो ओपन है। मैं तो उन्हें देख सकती हूँ, उन्हें देख के बहुत एक्साइटेड हो गई और एक्टिव भी हो गई। बाकी सब कहाँ गए? आहिस्ता आहिस्ता आ गए। यूसुफ एंड मूसा भी हैं, जी ज़ीशान भी हैं, एंड नबीहा एंड हसन भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फी। और बाकी सब कब खोलेंगे वीडियो? जल्दी से जरा ओपन करें ताकि हमें पता चले आप लोग फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठे हुए। बारकल्लाह मोहम्मद वाहिद, मिनाल, ओपन ही रखनी है। शाहजैन, हरीम, जुनेद, सभी, मसूद, वेरी गुड जॉब, बारकल्लाह फीक, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, अब मुझे ये बताएं कि आज अपने ग्रुप्स का किस किस को पता है कि मेरे एक अदद ग्रुप्स हैं और मैं अपने ग्रुप्स लूंगी या ग्रुप्स लूंगा? किस किस को पता है? सबको पता है? राइट, अल्हम्दुलिल्लाह। बस 9 लोगों को पता है इसका मतलब, बाकी किसी को नहीं पता। बाकी अरहान को, फातिमा ज़हरा को, हना को, हरीम, जुनेद, काशान, खुशी, अरीब, शाहजैन, आप सबको नहीं पता अपने ग्रुप्स का कि आप किस ग्रुप में हैं, वो कितने बजे होंगे? सबको पता है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। चलिए, जब हम एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे उससे पहले हम दुआ कर लेते हैं, और एक मजे का क्वेश्चन है मेरे पास, तो वो मैं आपसे ही करूंगी, ठीक है? चलिए जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। चलिए, एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मुझे कौन ये बताएगा कि प्लांटेशन किस किसने स्टार्ट कर दी है? जी, हैंड रेज़ करके बताएं किस किसने जो है वो छोटा सा प्यारा सा पॉट ले लिया है, उसमें बीज डाल दिए हैं, उसको वाटर दे रहे हैं। कौन कौन? माशाल्लाह, अल्लाह मुबारक, काफी सारे बच्चों ने स्टार्ट कर दिया है। तब आप सबने एक काम करना है, हमें अभी रिजल्ट्स नहीं देखने, हमें आपकी कोशिश देखनी है। तो आपने अपनी जो पॉट की पिक्चर है वो हमें जरूर भेजनी है, ठीक है? उसको आप पानी देते रहें, उसका ख्याल रखें, उससे जितनी जरूरत है सनलाइट की वो भी दें, और फिर जब इंशाल्लाह वो बड़ा हो जाएगा तब भी आपने हमें दिखाना है, ठीक है? तब दिखाएंगे इंशाल्लाह। यस, इंशाल्लाह, बारिकल्लाह। हमें 2 स्टूडेंट्स ने तो भेजा था माशाल्लाह, मोहम्मद दाऊद ने और हमें यूसुफ एहसन ने भेजा था, आई थिंक, लेट मी चेक। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें 2 ने भेज दिया था, तो अब हमें और भी जो है वो बच्चों की जो है वो एफर्ट्स को देखना है, ठीक है? अच्छा, किसी को याद है आपने एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने मैंगो के बारे में पढ़ा था? याद है सबको? चले जी, आप हैंड रेज कीजिएगा जिस जिसको पता है कि मैंगो को अरबिक में क्या कहते हैं। कौन बताएगा? चलिए, किसको नाम याद है, ताकि मुझे पता चले कि आज सब एक्टिव भी हैं या सब सो रहे हैं। काफी सारों को पता है। चलिए, मरियम बतूल से पूछते हैं। मरियम, आप बताइएगा, व्हाट इज द नेम, अरबिक नेम ऑफ मैंगो? मंजू। मांजू, वेरी गुड जॉब, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फीक मरियम। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आपके फ्रूट्स नेम्स हैं इन अरबिक और उनके बेनिफिट्स, इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे। हम आज आपकी सुन्नास, देवी सुन्नास को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। चलें, अब मैं फिर से आपके हैंड डाउन कर रही हूँ और अब मुझे हैंड रेस करके बताएंगे वो बच्चे जो मस्जिद जाते हैं। कौन कौन मस्जिद जाता है या उन्होंने मस्जिद देखी है? दूर से ही सही, उनके घर से बाबा जाते हैं, उनके घर से भाई जाते हैं, कोई भी जाता है, सबको देखिए।
अल्हम्दुलिल्लाह सबके एरिया में, सबके सिटी में बहुत सारी मसाजिद होती हैं, राइट? चले आज है ना हम इंशाल्लाह मैनर्स ऑफ मस्जिद देखेंगे कि मस्जिद में जाने के या मस्जिद में बैठने के क्या क्या तरीके हैं, कौन सी सुन्नतें हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए। ठीक है जी, चले अल्हम्दुलिल्लाह आपकी स्क्रीन पे शेयर है और से सुनेंगे सारे पॉइंट्स, उसके बाद मैं आपसे सवालात भी करूंगी। ठीक है जी, चलिए जी। तो हैंड रेस तो है, अच्छा मुझे पहले वैसे ही बताएंगी हरीम जुनैद। हरीम बताएं, आपको पता है कोई मैनर्स मस्जिद जाने के? कौन बताएगा? हैंड रेस करके बताएं जी। हरीम। लहसुन और प्याज नहीं खाने चाहिए। सॉरी, लहसुन और प्याज नहीं खानी चाहिए। लहसुन और प्याज नहीं खानी चाहिए। वेरी गुड, बारकल्लाह। हरीम को तो पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें लहसुन और प्याज जो है वो अवॉइड करनी चाहिए। गुड जॉब। ओके जी, हम पूछते हैं ज़ैनब बिन ज़ारा से। मैं सबसे पूछूंगी फिर मैं आपको अपनी तरफ से बताऊंगी। जी ज़ैनब बिन ज़ारा। हमें चल के मस्जिद जाना चाहिए। चल के मस्जिद जाना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है, उस पे एक एक कदम पे जो कपड़े है भी वो पहनने सवाब चाहिए। मिलता है। वेरी गुड, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब हमें बताएंगे बताएंगी तकवा। यस तकवा, आप बताएं, आपको कोई पता है आदाब? जी, हम लोगों को अच्छे से कपड़े नए कपड़े पहनकर मस्जिद जाना चाहिए। वेरी गुड जॉब। ये क्या हुआ, स्क्रीन कहाँ गई? किसी को शो हो रही है स्क्रीन? नहीं हो रही। हाइड कर दी है ताकि आप अपनी तरफ से बताएं सारे आदाब। ठीक है जी, चले। ओके, नेक्स्ट हमें जासिया, मिनाल, शाहजैन, आप तीनों बताएं आपको क्या क्या पता है मैनर्स। बाजी, मस्जिद में नीट एंड क्लीन क्लोथ्स पहन के जाना चाहिए, प्याज नहीं खा के जाना चाहिए और मस्जिद में एंटर होने से पहले दुआ पढ़नी चाहिए। और राइट, कौन सी दुआ है वो जासिया, आपको पता है? अल्लाहुम्मा फ़्ताली हम्म, अब्वाब बिरहमतिका। अब वाब रहमतिक। वेरी गुड जासिया, अल्लाहुम्मा बारिक। जी मिनाल एंड शाहजैन। वालेकुम अस्सलाम। मिस, मस्जिद में जाके शोर भी नहीं करना चाहिए और अच्छे कपड़े पहन के भी जाना चाहिए और मिस और अपने दांत साफ करके भी जाना चाहिए। वेरी गुड जॉब, बारिकल्लाह शाहजैन। लेकिन जो आपने पहला पॉइंट बोला ना, मस्जिद में जाके शोर नहीं करना चाहिए, उसमें तो बहुत मजा आता है ना। सारे फ्रेंड्स जमा हो जाते हैं वहां पे, हम खेलते भी हैं और शोर भी मचाते हैं। अगर मम्मा जाती है तो हम पीछे बहुत शोर करते हैं, तो उसमें मजा बहुत आता है। क्या करे शाहजैन, मजा ना लिया करें वहां पे मस्जिद में जाके। मस्जिद में जाता हूँ, जब कार साहब नहीं आते होते मैं वापस आ जाता हूँ। ऑलराइट, ठीक है। तो हमें वहां पे बिहेव अच्छा करना चाहिए, शाहजैन ने ये बताया। ओके मिनाल, आप कुछ ऐड करेंगे फिर हम अपनी स्क्रीन पे देखेंगे। जी मिनाल। हमें मस्जिद में बिना स्मेल वाले कपड़े पहन के जाने चाहिए। हमें मस्जिद में मतलब सबको तंग नहीं करना चाहिए। हमें जब हम मस्जिद में एंटर होते हैं तो हमें राइट फुट के साथ एंटर होना चाहिए और जब हम मस्जिद से बाहर जाते हैं तब हमें लेफ्ट फुट के साथ बाहर जाना चाहिए। वेरी गुड मिनाल, बारकल्लाह फीक, गुड जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। चले हम लास्ट पूछते हैं हना से। सबने ये तो बता दिया कि जाना कैसे चाहिए, नीट एंड क्लीन और खामोशी। सब जाने के बाद क्या करें? वहां जाके बैठ जाएं, एक दूसरे को देखें वो कैसे कपड़े पहन के आई हैं, उसके पास कितने टॉय हैं, वो कितना शो मचाती हैं। चले हना, आप बताएं क्या करना चाहिए जाने के बाद? मैम, मस्जिद में बैठे बैठे जिक्र करना चाहिए और बुलंद आवाज में नहीं बोलना चाहिए मस्जिद में। वेरी गुड जॉब, बारकल्लाह। बुलंद आवाज से बोल के क्या होगा, दूसरे भी आपसे डिस्टर्ब होंगे। मरियम, मुकद्दस कुछ ऐड करेंगी? यस मरियम। चलें जी, आई थिंक सारे पॉइंट्स हो गए आपकी तरफ से तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम बता देते हैं। जी मरियम, आपका अनम्यूट हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। मिस, हमें मस्जिद में नेल्स कट करके जाने चाहिए। हमें साफ सुथरे कपड़े पहन के जाने चाहिए और जब भी कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसको तंग नहीं करना चाहिए। वेरी गुड जॉब अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाह फी। और हम सब को जाना चाहिए, राइट? हम सब जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बाबा के साथ भी जा सकते हैं, अपनी मामा के साथ भी जा सकते हैं, फ्राइडे प्रेयर के लिए जा सकते हैं और सबसे ज्यादा रमजान में मजा आता है मस्जिद जाने में, तरावी के लिए
اور پھر ہم عید کی نماز کو بھی جاتے ہیں نا، وہ تو ہم میدان میں جاتے ہیں. چلے جی، تو ہم دیکھ لیتے ہیں. آپ سب نے تو بتا دیا. اب یہ سارے مینرس آپ نے یاد رکھنے. آپ لوگ جب بھی مسجد جائیں گے ان سارے مینرس کو یاد رکھتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ تو دائیں ہیں. اگر آج آپ نہیں جا رہی، آج آپ نہیں جا رہے، لیکن آپ کے بابا تو جا رہے ہیں نا. اور بوائز کو تو لازمی جانا چاہیے اپنے بابا کے ساتھ، بھائی کے ساتھ. گھر میں جو بھی بڑے ہیں، نانا ہے، دادا ہیں، چاچو ہیں، تایا ہیں، جو بھی ہیں، ان کے ساتھ ضرور جایا کریں، شوق سے جایا کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. چلے جی، ہم دیکھتے ہیں. تو سب سے پہلے ڈریس اپروپریٹلی، کہ آپ کے کپڑے ایک تو اچھے ہوں، نیٹ اینڈ کلین ہوں اور پورے ہوں. شارٹس پہن کر وداؤٹ حجاب ایسے تو نہیں. بالکل آپ کو صحیح لباس میں جانا چاہیے. لڑکی بچیاں اسکارف پہن سکتی ہیں، بچے ٹوپی کے ساتھ فل قمیض شلوار یا فل پینٹ شرٹ میں جائیں. Alright, next, avoid bad odors. جیسے آپ میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں گارلک اینڈ انین کو اوائڈ کرنا چاہیے. را انین اور را گارلک نہیں کھانی چاہیے کیونکہ اس سے منہ میں اسمیل آتی ہے. اب دیکھیں آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی تو آپ کے پاس کوئی کھڑا نہیں ہونا چاہے گا، ان کو دل ہی نہیں کرے گا آپ سے بات کرنے کا. اس سے تو لگے گا نا، ان کو لگے گا کہ یہ کتنے بیڈ لٹل دائی ہیں. جبکہ لٹل دائیز تو بہت نیٹ اینڈ کلین رہتے ہیں، اپنے کلیننس کا بہت خیال رکھتے ہیں. تو صرف مسجد میں نہیں، آپ نے اسکول جانا ہے، ٹیوشن جانا ہے، مدرسے جانا ہے. یہ نہ ہو منہ میں آپ کے چاکلیٹ ہی تھی، کھاتے ہوئے چلے گئے ہیں، منہ پہ چاکلیٹ بھی لگی ہوئی ہے، اسمیل بھی آ رہی ہے، پھر کینڈی بھی ہے. تو ہمیں سنت کو فالو کرنا چاہیے. مسواک کر کے یا ٹوتھ برش کر کے جو ہے وہ جانا چاہیے، اسپیشلی مسجد میں. اوکے، نیکسٹ، واک کاملی ٹو دا جماعت. آپ جب نماز کے لیے جا رہے ہیں یا نماز کے علاوہ آپ جب سپارہ پڑھنے جاتے ہیں، اپنے قاری صاحب سے پڑھنے جاتے ہیں، آن لائن کلاس لینے آتے ہیں، تو بھاگ دوڑ کے چیخ چلا کے جلدی سے کرو، میری کلاس کا ٹائم ہے، ایسے تو نہیں کرتے نا، ہے نا؟ واک کاملی، بہت باوقار انداز سے. اور اگر ایسا کرتے تھے تو اب نہیں کریں گے انشاءاللہ. کام ڈاؤن ہو کر پورے گھر والوں کو تنگ نہ کر کے آپ نے اپنی کلاسز لینی ہے، نماز کے لیے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ بھاگ دوڑ نہیں کرنی ہے. نمبر 4، انٹر مسجد وتھ رائٹ فٹ. جب بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہم پہلے سیدھے ہاتھ سے بھی کرتے ہیں، اور ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم سیدھے پاؤں کو جو ہے وہ انٹر کر کے داخل ہوتے ہیں. اوکے، نیکسٹ، 5th، ریسائٹ دعا فار انٹرنگ مسجد. ہمیں جاسی نے بتایا تھا کہ ہمیں مسجد انٹر ہوتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، اور ہم 100% شیور یہ سب کو یاد ہوگی. اور اگر کسی کو بھول گئی ہے نا تو وہ ریوائز کر لیں، ٹھیک ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کو یاد کر لیں. اگر بھول گئی ہے تو ریوائز کر لیں، یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے. نمبر 6، جو مجھے کسی نے نہیں بتایا، پرفارم 2 رکعات آفٹر اینٹرنگ مسجد. جب آپ مسجد میں چلے جاتے ہیں اور ابھی نماز سٹارٹ نہیں ہوئی ہے، آف کورس ہمیں ارلی جانا چاہیے. تو جب نماز سٹارٹ ہوئی ہے تو ہمیں کیا کرنی ہے؟ 2 رکعت ادا کرنی ہے. اور ان 2 رکعات کو کہتے ہیں، غور سے سنیے گا، ان 2 رکعات کو کہتے ہیں تحیت المسجد، ٹھیک ہے؟ اٹس اے گفٹ. تحیہ کہتے ہیں گفٹ کو. تو جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، انہیں گفٹ دیتے ہیں نا، ان کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہیں، تو آپ جب مسجد جائیں تو مسجد کا گفٹ لے کے جائیں، وہ ہے 2 رکعات. تو یہ نوافل ہوتے ہیں، ہم سب کو پڑھنے چاہیے انٹر ہوتے ہی فوراً. ایون خطبہ بھی ہو رہا ہے تو ابھی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نماز پڑھی ہو گئی ہے تب نہیں پڑھیں. اوکے، نمبر 7، اب آپ نے الحمدللہ نماز پڑھ لی، کسی کو تنگ نہیں کیا، بہت اچھے سے پڑھا. اب واپس مسجد سے نکلتے ہوئے لیفٹ فٹ کو جو ہے وہ آپ پہلے رکھیں گے، پھر باہر آئیں گے، اور پھر جاتے ہوئے بھی ایک دعا پڑھتے ہیں جسے کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک. اے اللہ تعالیٰ، میں آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں، مجھے آپ کا فضل، آپ کی باؤنڈری چاہیے. Alright، تو یہ کیا ہے؟ 8 manners ہیں جو ہم نے سیکھے الحمدللہ، سنت سے ثابت ہے. چلے جی، اب کوئکلی میں آپ سے کوشچن آنسر کر لوں جلدی سے. اگر آپ نے غور سے سنیں گے تو آپ کو تو فوراً چٹکیوں میں آنسر آ جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ چلے جی، ہینڈ ریز کیجیے گا، پھر میں آپ سے پوچھوں گی، پھر آپ بتائیے گا. جس سے پوچھو صرف وہی انمیوٹ کرے گا. اوکے جی. سو نمبر 1 از وی شوڈ انٹر مسجد وتھ ڈیش فٹ. کون سے پیر سے داخل ہونا چاہیے جی بتائیں؟ مریم مقدس بتائیں گی. یس، باجی ہمیں رائٹ فٹ سے انڈر ہونا چاہیے.
Very good job. Barakallah feek. Okay. Now, next question is Nabiha. आप बताएं, we should perform dash rakats after entering masjid. Yes. How many rakat? Ma'am, 2. Very good. Okay. Fatma to Zara, आप बताएं, these two rakats are called dash. क्या कहते हैं इनको? Fatma? Tahiyyatul masjid. Very good. Okay, next is Harim Junaid. आप बताएं, we should avoid eating raw dash and dash before going to masjid. What is it? Very good job. Barakallah. Okay, next is dua for leaving masjid is dash. Yes, Aziz Zishan, आप बताएं, masjid से निकलने की दुआ कौन सी है? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Very good. चलो जासिया ने बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है जी. Good job. Okay, the next question, the last question is we should walk dash for the namaz. कैसे जाना चाहिए? भाग दौड़ के? मैं बताऊं? Yes, Ajia. 9 बजे मैं घर पर नहीं जाना चाहिए. काम नहीं जाना चाहिए, आराम से जाना चाहिए. अल्हम्दुलिल्लाह. और अब इतनी ही प्यार से, आराम से, खुशी से, एक्साइटमेंट से अपने ब्रेकआउट रूम्स में भी सब चले जाए, क्योंकि आपके इंचार्जेस वहाँ पर मौजूद हैं और आपके ग्रुप्स का टाइम हो गया है. ठीक है जी, चलिए मीट आपसे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. जल्दी जल्दी से वालेकुम अस्सलाम व आप रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे ब्रेकआउट रूम्स का ऑप्शन होगा. 4 छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए है ना. अब उसमें ग्रुप ज्वाइन कर लें अपना. अगर आपको अपना ग्रुप नहीं पता तो जल्दी से हैंड रेज करके मुझे बताएं, मैं आपको आपके ग्रुप का नाम बताती हूँ. ठीक है, लेकिन आप सबको ग्रुप असाइन कर दिए गए हैं. ग्रुप डेजी, सनफ्लावर, ट्यूलिप एंड ट्यूबेल. तो जल्दी से अपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लें. और अगर कोई ऐसा है जिससे अपने ग्रुप ज्वाइन करना नहीं आ रहा, हैंड रेज करें, फिर हम आपको आपका ग्रुप ज्वाइन करवा देते हैं. जी अरहान अल्ताफ, आप अनम्यूट करें. जी बेटे, क्या इशू आ रहा है?